सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मेरा नाम एस.के. शहनाज है। मैं केजीबी विद्यालय ताचेपल्ली में हिंदी अध्यापिका के रूप में काम कर रही हूँ। हम आज 10वीं कक्षा का पाठ 6 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी के बारे में हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे। अच्छा देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी, यह देखिए अंतर्राष्ट्रीय यानी दुनिया में स्तर यानी दुनिया में हिंदी का स्तर क्या है, इसी के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय यानी दुनिया में हिंदी का स्थान क्या है, इसी के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। यह एक पत्र संकलित पाठ है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी, यह एक पत्र है, यह पत्र संकलित पाठ है। अच्छा, आप सभी 10वीं कक्षा का पाठ्य पुस्तक निकालिए और देखिए ये 10वीं कक्षा का पुस्तक और पाठ 6 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी यानी अंतर्राष्ट्रीय यानी दुनिया में, यह अंतर्राष्ट्रीय, इस दुनिया में हिंदी का क्या स्थान है, हम आज इसी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पाठ जानने से पहले हम पाठ में क्या क्या रहते हैं उसी के बारे में देखेंगे। पहले उन्मुखीकरण रहता है, उद्देश्य रहता है, विधा विशेष रहता है और विषय प्रवेश रहता है। उन्मुखीकरण, हम पाठ में उन्मुखीकरण के और उसी के बारे में हम जानकारी करेंगे। उन्मुखीकरण, देखिए आप सभी अपना पाठ्य पुस्तक निकालिए। उन्मुखीकरण देखिए, पशु पक्षियों की भी भाषा होती है, इसी का मतलब वे एक दूसरे का आश्रय बखूबी समझ लेते हैं। यह बात तो है कि पशु पक्षियों की मनुष्य जैसी सुविकसित भाषा नहीं होती, पर वे सीधी सादी आवाजें और क्रियाओं से अपने भाव व्यक्त कर सकते हैं। ये बड़े ही आसानी से खुशी, भय, चेतावनी, आमंत्रण जैसे कई भावनाएं का दर्शन कर सकते हैं। किसी पक्षी के द्वारा किए गए संकेत अन्य पक्षियों की भी पहचान सकते हैं। यानी इसी का अर्थ क्या है, पशु पक्षी यानी हम देखते हैं ना, पशु पक्षी यानी पशु पक्षी, देखिए यह पशु पक्षियाँ, यह इन पशु पक्षियों के जो भय संकेत, इन पशु पक्षियाँ देखिए सभी पशु पक्षियों की भी भाषा होती है। भाषा यानी जो मनुष्य की भाषा होती है, उसी प्रकार पशु पक्षियों की भी एक भाषा होती है। वे अपने भाषा द्वारा भय, चेतावनी, संकेत तो ऐसी की ऐसी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं। यह पक्षियाँ हैं और ये सभी पशु हैं। देखिए आप सभी चित्र देखिए, पशुओं की भी भाषा होती है। लेकिन मनुष्य की तरह सुव्यवस्थित भाषा नहीं होती। देखिए आप सभी पक्षियों की, देखिए यह पशु है, पक्षी है। चित्र देखिए, चित्र देख रहे हैं आप सभी, जैसे यह अपने भावों को व्यक्त कर सकते हैं, यानी पशु पक्षी। देखिए ये सभी पक्षी और पशुओं के चित्र है। देखिए आप सभी एक बार इस चित्र को देखिए पशु पक्षियों की भी एक भाषा होती है। ये पशु पक्षियों की चित्र देख रहे हैं ना आप सभी, ये सभी पशु पक्षियों की भाषा होती है। इसी प्रकार भाषा होती है। अच्छा, हम इसी का उन्मुखीकरण यानी उन्मुखीकरण में ये पशु पक्षियों की भाषा होती है, यानी పక్షులు మనిషి को हम जो बात అంటే పశువులకి పక్షులు కూడా ఒక భాష ఉంటుంది। एक दूसरे की आशय బహుమతి समझ लेते हैं। పశువులు కూడా పక్షులు కూడా అవి చెప్పినవి కూడా చక్కగా అర్థం చేసుకుంటాయి। పశువులకి పక్షులకి మనుషులు అంటే మనసుకు సంబంధించినటువంటి భాష అనేది ఉండదు। ఇవి పశువులు పక్షులు सीधे साधे आवाज అంటే ధ్వని, सीधे साधे అంటే ఏంటో తెలుసా, सीधे साधे आवाज అంటే దీనికి అర్థం ధ్వని। सीधे
సీదా సాదే సాధారణమైన ఆవాజ్ సౌండ్లో వాళ్ళకి సంకేతాలు తెలియజేస్తాయంటమ్మా. ఏమిటి ఎటువంటి సంకేతాన్ని? క్రియాఓకే ద్వారా. క్రియా అంటే ఏమిటమ్మా? పనుల ద్వారా. కామ్కే ద్వారా. క్రియా క్రియా काम ये पशु पक्षी आवाज द्वारा అంటే సౌండ్ ద్వారా, క్రియా ద్వారా. క్రియా అంటే ఏంటమ్మా? పని ద్వారా. ఇవి अपने भाव को व्यक्त करते हैं. వాళ్ళు చేసే పనుల ద్వారా తన యొక్క భావాన్ని వ్యక్తపరుస్తారు. మరి ఇతర పక్షులకు కానీ జంతువులకు కానీ వెళ్తాయి. ఎట్లా అంటే వాళ్ళు తన భావాన్ని ఎట్లా చేస్తారంటే ఆసారి ఇది ఖుషీగా వ్యక్త కన్నా. ఖుషి చూడండి అమ్మా, మనకు వర్షం పడేటప్పుడు కారు మేఘాలు వచ్చి వర్షం పడేటప్పుడు నెమలి ఆనందంతో పురివిప్పు ఆడుతూ ఉంటుంది. దాన్ని ఖుషీగా. భయ భయ అంటే ఏంటమ్మా? ఖుషి. ఇవి వ్యక్తపరుస్తాయి, ఆనందాన్ని వ్యక్తపరుస్తాయి, భయాన్ని వ్యక్తపరుస్తాయి. మరి చేతావని హెచ్చరికల్ని వ్యక్తపరుస్తాయి. ఇవన్నీ కూడాను ఆనందము కానీ భయాన్ని కానీ చేతావని కానీ ఇవన్నీ కూడాను తన యొక్క భాష ద్వారా ఆమంత్రణ చేస్తాయి, వ్యక్తపరుస్తాయి. కిసి పక్షికి ద్వారా కియే గए సంకేత. ఒక పక్షి ద్వారా చేసిన సంకేతాలు వేరే పక్షిని తెలుసుకుంటూ ఉంటుంది. అదమ్మర్థం. ఏమిటి అంటే పశువులు పక్షులు తన భావాల ద్వారా సంకేతాల ద్వారా अपने भाव को व्यक्त करते हैं. यानी भय ఈ భావాన్ని ధ్వని के द्वारा, आवाज के द्वारा, क्रिया के द्वारा व्यक्तपरुस्तू ఉంటాయి. तन యొక్క ఒక సంకేతాన్ని एक दूसरे की पक्षी को देते हैं. अच्छा, प्रश्न देखिए एक बार. आवाज का पर्यायवाची शब्द क्या है? आवाज पर्यायवाची शब्द क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन చూడమ్మా, उन्मुखीकरणలో फर्स्ट क्वेश्चन. आवाज का पर्यायवाची शब्द क्या है? आवाज का पर्यायवाची शब्द ఏంటమ్మా? ధ్వని. చూడండమ్మా, आवाज का पर्यायवाची शब्द ఏంటి? ధ్వని. రెండో క్వశ్చన్ ఏంటమ్మా? किसी प्राणी की अनोखी विशेषता बताइए. ఈ ఉన్ముఖీకరణలో ఏదైనా మన పశు పక్షుల యొక్క ప్రాణి యొక్క విశేషత ఏంటో చెప్పండమ్మా. అవి ఏమిటి? క్రియా ద్వారా, కామ్ ద్వారా, భయ ద్వారా. వాళ్ళు ఏంటి? క్రియాకే ద్వారా, కామ్కే ద్వారా. తర్వాత ఖుషి ద్వారా, ఖుషి భయ చేతావని, ఖుషి భయ చేతావని ఇటువంటి కూడాను ఇవి తెలుగుతూ ఉంటాయమ్మా. ఇవన్నీ కూడాను ఎట్లా? రెండో క్వశ్చన్ చూడమ్మా. కిసి ప్రాణికి అనోఖీ విశేషత క్యా హై? ఒక ప్రాణి యొక్క అనోఖీ అంటే అద్భుతమైన ప్రాణి యొక్క అద్భుతమైన విశేషత ఏమిటి? అవి ఏం చేసేస్తాయి? తన యొక్క సౌండ్ ధ్వని ఆవాజులో శబ్దాలు చేసేసేసి భయాన్ని ఖుషి ఆనందాన్ని చేతావని హెచ్చరికల్ని ఇటువంటివి కూడా సంకేతాలని అనుగ్రహిస్తూ ఉంటాయి. మూడో క్వశ్చన్ చూడమ్మా. ఈ పద్యాంశ కే లియే ఉచిత శీర్షక్ దీజియే. ఈ పద్యాంశ కోసం ఉచిత శీర్షక్ ఇవ్వండి. ఆన్సర్ చూడమ్మా. ఈ పద్యం కోసము ఉచిత శీర్షక్ మనం ఏం పెట్టుకోవచ్చు? పశు పక్షియోకి భాష అని కూడా పెంచుకోవచ్చు. ఏం పెట్టుకోవచ్చమ్మా? పశు పక్షియోకి భాష. మనం మూడో క్వశ్చన్ ఏం చెప్పుకోవచ్చమ్మా? పశు పక్షియోకి భాష. అర్థమవుతుందా? ఏమిటి మూడో క్వశ్చన్? ఇస్ గద్యాంశ కే లియే ఉచిత శీర్షక్. ఈ గద్యాంశకు శీర్షక్ అనే టైటిల్ ఏమని పెట్టుకోవచ్చు? మనం ఉన్ముఖీకరణని పద్యాన్ని చదివాం కదమ్మా. ఆ పద్యాన్ని యొక్క టైటిల్ ఏమి పెట్టుకోవచ్చు? పశు పక్షియోకి భాష. ఒకసారి దేఖండి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. ఆవాజ్ కా పర్యాయవాచి శబ్ద క్యా హై? ఆవాజ్ అనే పదానికి పర్యాయవాచి శబ్దం ఏంటి? ఆవాజ్ ధ్వని. ఆవాజ్ అన్న ధ్వని అన్న సౌండ్. ఇంగ్లీష్లో దీన్ని ఏమంటారు? సౌండ్ అంటారమ్మా దీన్ని. తర్వాత రెండో క్వశ్చన్ చూడండి అమ్మా. కిసి ప్రాణికి అనోఖీ విశేషత అవుతుంది. ప్రాణుల యొక్క అనోఖమైన విశేషత గొప్పతనం ఏమిటమ్మా? ఏంటి? ప్రాణి యొక్క క్రియ పనిచేయటము ఏంటి? ఎట్లా అవి తన పని ఎట్లా చూపిస్తాయి? ఖుషికే ద్వారా, భయకే ద్వారా, చేతావని ద్వారా దాన్ని చూపిస్తూ ఉంటాయి. తర్వాత ఈ గద్యాంశకే లియే ఉచిత శీర్షిక ఏమిటో చెప్పండి. గద్యాంశ ఉచిత శీర్షిక ఏమిటి? పశు పక్షియోకి భాష అని శీర్షికని మనం టైటిల్ని మనం చెప్పుకున్నాం. ఇదమ్మా
ఉన్ముఖీకరణ యొక్క ఉద్దేశము అంటే వీటికి కూడా ఒక భాష అనేది ఉంటుంది. తర్వాత ఉద్దేశం చూడండి, రెండోది ఉద్దేశం. ఏమిటి ఉద్దేశం? उद्देश्य क्या है? छात्रों को पत्र लेखन विधि की शैली का ज्ञान कराना, उनके लेखन सूजन की विकास के साथ साथ उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी का महत्व बताना. ఈ యొక్క దీని యొక్క ఉద్దేశం ఏంటో తెలుసా? అంతర్రాష్ట్రీయ స్థర పర్ హిందీ యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి? ఛాత్ర అంటే తెలుసుందా? విద్యార్థి, స్టూడెంట్లో లేఖన్కి విధి, మనము రాసే పద్ధతిని, రాసే విధానాన్ని తెలియచేయటమే, శైలిని మనం రాయటం యొక్క పద్ధతిని తెలియచేయటమే దీని యొక్క పత్రలేఖన యొక్క ఉద్దేశము. రాయటంలో లిఖనేమే సూచన కన్నా, లిఖనేమే అంటే రాయటంలో మెళుకువలు చెప్పటమే. వికాస్ కన్నా, అంతేకాకుండా లిఖనేమే సూచన కన్నా विकास करना है, किस प्रकार लिखना है, कैसा लिखना है, इसी प्रकार का सूजन करना. और हिंदी భాష యొక్క మహత్వాన్ని అంతర్రాష్ట్రీయ స్థాయిలో, ప్రపంచ స్థాయిలో హిందీ యొక్క महत्व बताना ही उद्देश्य है. अद्भुतमा छात्रों में लेखन पद्धति को विकास कराना, लिखने की पद्धति को व्यक्त कराना और क्या कराना है? और छात्रों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी ప్రపంచ స్థాయిలో హిందీ యొక్క మహత్వని, గొప్పతనాన్ని చెప్పటమే ఈ యొక్క ఉద్దేశ యొక్క గొప్పతనము. विधा विशेष देखिए, विधा विशेष क्या है? विधा विशेष देखिए बच्चों, विधा विशेष देखिए. विधा विशेष पत्र गद्य की एक प्रमुख विधा है. पत्र विधा पाठ में प्रेषक अपने विषय के जुड़ा पत्र पावक पाने वाले के नाम लिखता है. इसमें एक मित्र अपने दूसरे मित्र को ही हिंदी सीखने तथा उसे होने वाली लाभों के बारे में बता रहा है. विधा विशेष पत्र गद्य की एक प्रमुख विधा है. पत्र అంటే తెలుసుకుంటాము, లెటర్. పత్ర यानी लेटर. पत्र అంటే తెలుసుకుందా? लेटर. మనం चिट्ठी पत्र, सरकारी के लिए पत्र, नौकरी के लिए पत्र, इट्లా ఈ యొక్క పత్ర యొక్క प्रमुख विधि है. దీని యొక్క प्रमुख विधि అంటే ఏమిటో తెలుసుమా? పత్ర लिखने वाला. పత్ర, ఈ పత్రలో పేషక్ అంటే ఏంటి? మన గురించి చక్కగా చెప్పడము. और विषय పత్రలో ఏమి చెప్తూ ఉంటాము? పత్రలో ఏమి చెప్తూ ఉన్నాము? పేషకు విషయ పత్రలో పేషక్ గురించి చెప్పడం. పేషక్ అంటే ఏమిటో మన గురించి, మనం లెటర్ ఎక్కడి నుంచి రాస్తున్నాం ఏంటి అని చెప్పడం, అది పేషక్ అంటారమ్మా. పేషక్ అవరు విషయ పేషక్ అంటే తెలుసుకమ్మా. పేషక్ అంటే ఏంటి? మన గురించి డీటెయిల్స్ చెప్పడం, ఎట్లా చేయాలి, ఎలా చెప్పాలని దాని గురించి చెప్పడం. విషయ మనం పత్రం రాసే విషయాన్ని క్లుప్తంగాను చక్కగా అర్థమయ్యే మన భావాన్ని, మన మనసులో యొక్క భావాన్ని अच्छी तरह समझाना, మన మనసులో ఉన్న భావాన్ని వ్యక్తపరిచి పత్ర రూపంలో రాసి, అక్షరాల రూపంలో రాసి వ్యక్తపరచడం. और पत्र पाने वाला का नाम लिखना. అంతేకాకుండాను పత్ర పావక్ అంటే ఏంటన్నా? పావక్ అంటే ఏంటో తెలుసన్నా? పావక్ అంటే పత్ర పానే వాలా. पावक అంటే ఎవరైతే పత్ర తీసుకుంటారో వాడు. उसी का नाम लिखना. इसमें एक मित्र अपने दूसरे मित्र को हिंदी सीखने की तथा उसमें होने वाली. ఇందులో ఒక మిత్రుడు తన మిత్రుడికి, మిత్ర అంటే తెలుసుగా? మిత్ర అంటే ఏమిటో తెలుసుగా? మిత్ర అంటే यानी दोस्त. మిత్ర అంటే తెలుసుకమ్మా? దోస్తు. ఈ విధాలో దోస్తు తన ఒక మిత్రుడికి పత్ర రాస్తూ ఉన్నాడు. దేని గురించి రాస్తున్నాడు? హిందీ సీఖనే వాళ్ళే లాభోకే భారం. లాభ్ అంటే ఏమిటమ్మా?
మనకు లాభాలు, దానివల్ల ఎటువంటి అభివృద్ధి పొందుతాము దాని గురించి చెప్తూ ఉన్నారు. అర్థమవుతుందమ్మా? దాని గురించి తెలియజేయడాన్ని బారే మే లాభోं के बारे में बता रहा है. విధా విశేషలో ఏం చెప్తూ ఉన్నాడమ్మా? పత్రం ఇది ఈ యొక్క ఇది పత్ర అనేది గురించి చెప్తూ ఉన్నాడు. పత్ర అనేది ప్రముఖ విధా హే, గద్యకి ప్రముఖ విధ. నాటకు, కహాని, పత్ర ఇవన్నీ కూడా గద్య భాగానికి ప్రముఖ విధ. కహానీలు, నాటకు, ఏకాంగి ఇవన్నీ కూడాను జీవని పత్రకి ఒక ప్రముఖ విధ, ఒక విధానం. మనం చక్కగా చదవటము, రాయటాన్ని అనుగ్రహించుకోవాలనే పద్ధతి ఇది. ఈ యొక్క విధ అనేది ఎట్లా అనేది ప్రముఖ విధ. పత్ర అనేది ఒక ప్రముఖ విధ. ఇందులో ఈ పత్రలో పేషక్ అంటే మన గురించి మనం తెలియజేయాలని పేషక్ అంటారు. విషయ్, మనము ఏ విషయం గురించి విస్తారంగా తెలియజేస్తామో చెప్తామో దాన్నే మనకు రాసేవాడికి చెప్తామో దాన్ని విషయ్ అంటారు. మరియు పావక్ అంటే మనం రాసిన లెటర్ని, చూడండి పావక్ అంటే మనం రాసిన లెటర్ని అందుకునే వాడిని పావక్ అంటారు. ఇవి ఒక మిత్రుడు రాస్తున్నాడు. మనకు ఇప్పుడు పాఠంలో ఇచ్చిన లెటరు మిత్రుడు రాస్తూ ఉన్నాడు. మిత్ర అంటే పర్యాయవాచకం, మిత్ర అంటే దోస్తు రాస్తూ ఉన్నాడు. దేనికి కిస్కే బారే మే రాస్తూ ఉన్నాడు? హిందీ భాష బారే మే రాస్తూ ఉన్నాడు. హిందీ భాష గురించి దాని వల్ల లాభాలు ఉన్నాయా లేదా అని దాని గురించి మన యొక్క మిత్రుని అడుగుతున్నాడు. అదమ్మా అర్థమవుతుందా? ఇది పత్ర గురించి, విధా విశేష గురించి. अच्छा, हम विषय प्रवेश में चलेंगे. विषय प्रवेश देखिए, विषय प्रवेश. अच्छा, आप सभी विषय प्रवेश देखिए. एक बार फिर से बच्चे देखिए, पत्र में प्रेषक यानी अपने बारे में लिखना है. विषय, जो विषय लिख रहे हैं किसके बारे में, किसे लिख रहे हैं, इसे विषय कहते हैं. पावक जो पत्र पाता है उसे पावक कहते हैं. मित्र का पर्यायवाची दोस्त है यही. और उसी के पहले हम विषय प्रवेश में चलेंगे, यानी विषय प्रवेश. देखिए सभी विषय प्रवेश देखिए. हिंदी एक ऐसी भाषा है जो भारतीय की सांसों में बसी है. यह सबकी संस्कृति, सभ्यता व गरिमा का प्रतीक है. गांधी जी ने अपने जीवन की देश की स्वतंत्रता के साथ साथ हिंदी की सेवा में समर्पित कर दिया है. अब हिंदी की न केवल भारत की बल्कि विश्व की भाषा बन चुकी है. संसार के विविध क्षेत्रों में हिंदी करोड़ों लाखों की जीविका बन चुकी है. एक बार देखिए, हम इसी का अर्थ तेलुगु में जानेंगे. देखिए, विषय प्रवेश. हिंदी एक ऐसी भाषा है, हिंदी एक ऐसी इటువంటి ఒక భాష. భారతీయ का सास అంటే తెలుసు కదమ్మా, సాసో మే బసి హే, ఊపిరి. సాస్ లేనా అంటే మన యొక్క ఊపిరిలో. బసన అంటే ఏమిటి? స్థిరపడిపోవటం. సాసో మే బసి హే, సాస్ అంటే మన ఊపిరిలో ఉండిపోయింది. బస్ జానా, స్థిరపడిపోవటం. यह सबकी संस्कृति, सभ्यता का गरिमा का प्रतीक है. ఈ భాష ఏ భాషమ్మా? హిందీ భాష. ఏ భాష? హిందీ భాష. ఇది భారతీయుల యొక్క సంస్కృతి, ఆచార వ్యవహారాల్లో, సభ్యతలో, సంస్కృతి పద్ధతుల్లో ఈ యొక్క గరిమ అంటే గౌరవానికి ప్రతీక ఈ భాష, హిందీ భాష. అర్థమవుతుందమ్మా? ఈ హిందీ భాష అనేది ఎటువంటి భాష అంటే మన భారతీయుల యొక్క సాస్ అంటే గుర్తుపెట్టుకోండమ్మా. సాస్ అంటే ఊపిరిలో, మన ఊపిరితో ముడిపడి ఉన్న భాష ఇది. ఇది ఎందుకు అంటున్నారంటే మన భారతీయ ప్రకృతి సాంప్రదాయాలన్నీ కూడాను మన హిందీ భాష మిళితమైనది, ప్రతీకే. गांधी गाరు తెలుసు కదా మీకు. गांधी जी अपने जीवन की देश की स्वतंत्रता आंदोलन के लिए, गांधी గారు మనకు ఆజాదీ స్వతంత్రం రాకముందు తన యొక్క పోరాటం జరిపారు కదా, స్వతంత్రత పోరాటం జరిపారు కదా, స్వతంత్ర పోరాటం జరిపారు. ఆ స్వతంత్ర పోరాటానికి ఈ భాష ఎంతో ఉపయోగపడింది. అందరి కూడా साथ साथ हिंदी की सेवा समर्पित किया है. ఈ స్వతంత్ర పోరాటంలో ఈ భాష ఎంతో ఉపయోగపడింది, దాని యొక్క సేవను సమర్పించింది. ఇప్పుడు మనం దక్షిణ భారత హిందీ ప్రజాసభ అని జరుపుకుంటున్నాం కదా, అది గాంధీ గారు స్థాపించింది. ఎందుకు వాళ్ళంటే మనకు స్వతంత్ర పోరాటంలో రకరకాల మన రాజ్యాలు ఉన్నాయి.
तेलुगु हिंदी इंग्लिश इतना ऐसे ही हुए हैं, तेलुगु तमिल कन्नड़ इन सभी को एकता सूत्र में बांधने की भाषा आवश्यक है। वह भाषा कौन सी है? हिंदी है, हिंदी कर सकती हैं। हिंदी ना केवल भारत की बल्कि विश्व की, हिंदी भारत देशाనికి భాష కాదు, విశ్వ విశ్వ यानी दुनिया, విశ్వ అంటే తెలుసుకోండమ్మా, విశ్వ విశ్వ అంటే दुनिया, दुनिया విశ్వ దునియా, ఈ యొక్క హిందీ భాష అనేది విశ్వ దునియాలో ప్రపంచ భాష। ఈ భాష ఇది ఎటువంటి భాష అమ్మా? హిందీ భాష అనేది, హిందీ భాష అనేది, हिंदी भाषा అనేది कैसी भाषा है? दुनिया की भाषा है। दुनिया यानी दुनिया ప్రపంచ స్థాయిలో కూడా ఈ భాష హిందీ భాష అనేది ఉన్నది। దాని గురించి మనము తెలుసుకున్నాము। ఏ సంసార ఈ భాష ప్రపంచ స్థాయిలో ఉండదు। సంసార విశ్వ అన్న, దునియా అన్న, సంసార సంసారంలో ఒకటే। ఈ సంసారంలో विविध क्षेत्रों हिंदी करोड़ों लोगों की जीविका बने हैं। जीविका विविध क्षेत्राల్లో ప్రపంచంలో కరవడ్ అంటే నిజమా కోట్లలో, కరవడ్ అంటే కోట్లలో జీవికా బనీ హే। జీవికా అంటే జీవనోపాధి, जॉब नौकरी कर रही हैं। जीविका जीने के लिए उपयोगी है। చూడండమ్మా, జీవికా ఏమిటమ్మా? జీవికా జీవికా जीवन उपयोगी, यानी नौकरी। జీవిక యానీ జీవిక అంటే జీవన ఉపయోగి అంటే ఏమిటి? ఉద్యోగం సంపాదించుకోవచ్చు। హిందీ భాషను మనం నేర్చుకుంటే మనం ఉద్యోగం సంపాదించుకోవచ్చు, మనం జీవనోపాధిని సంపాదించుకోవచ్చు అని చెప్తూ ఉన్నారు। అర్థమవుతుందా? హిందీ భాష एक ऐसी भाषा है, हिंदी भाषा కరవడోं लोगों की जीविका మంచి। కరవడ్ అంటే తెలుసు కదమ్మా, కరవడో लोगों की, కరవడో लोगों की। కరవడ్ అంటే తెలుసు కదమ్మా, కరవడ్ అంటే తెలుసా? కరవడ్ అంటే కోట్లలో, కరవడో కోట్లు, లోగ్ అంటే తెలుసు కదమ్మా, ప్రజలు, లోగ్ జనతా, ప్రజా। హిందీ భాష కరవడ్ అంటే తెలుసు, గుర్తుపెట్టుకోండి మా, కరవడో అంటే కోట్ల ఉంది, కరవడో। సాసో అంటే ఊపిరి, గుర్తుపెట్టుకోండి ఇవన్నీ కూడా కొత్త పదాలు। కరవడో లోగోకి, సాసో మే జీవికా బన్నా, జీవనోపయోగి, ఉద్యోగం నౌకరీ కే లియే, ఉద్యోగం సంబంధ లోగ్ ప్రజల యొక్క జీవనోపాధికి సంబంధించిన భాష ఈ యొక్క హిందీ భాష అయినది। अच्छा हम यह पत्र देखिए, यह पत्र अच्छा देखिए कहाँ से आ रहे हैं? यह पत्र हैदराबाद से। अच्छा देखिए एक बार, यह पत्र हैदराबाद से लिख रहे हैं। कहाँ से लिख रहे हैं? हैदराबाद। 8/9/2014 कहाँ लिख रहे हैं? यह पत्र हैदराबाद से लिख रहे हैं। यह पत्र कौन लिख रहा है? हैदराबाद से। अच्छा एक बार देखिए। अच्छा बच्चों, विषय प्रवेश देखें। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो भारतीय की श्वासों में बसी है। यह सबकी संस्कृति, सभ्यता व गरिमा का प्रतीक है। गांधी जी ने अपने जीवन की देश की स्वतंत्रता के साथ साथ हिंदी की सेवा में समर्पित कर दिया था। अब हिंदी न केवल भारत की ही बल्कि विश्व की भाषा बन चुकी है। संसार के विविध क्षेत्रों में हिंदी के करोड़ों लोगों की जीविका बन चुकी हैं। यानी बच्चों, हिंदी एक ऐसी भाषा है, हिंदी భారతీయుల హిందీ అటువంటి భాష మన భారతీయుల యొక్క శ్వాసమే ఊపిరిలో ఉండిపోయింది। ఈ భాష हिंदी भाषा भारतीय संस्कृति, आचार, व्यवहार, गरिमा और सभ्यता और गौरव का प्रतीक चिन्ह है। हिंदी गौरवानिकी प्रतीक चिन्ह। अंतेकाकुंडा हमारे जातिपिता
महात्मा गांधी जी, बापू जी ने स्वतंत्रता संग्राम के में हिंदी की सेवा में समर्पित किया है। स्वतंत्रता संग्राम में जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई ना, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, विदेशी वस्त्र बहिष्कार, इसी में आंदोलन में हिंदी भाषा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह भारत की नहीं, यह భాష హిందీ భాష భారతదేశంలోనే కాదమ్మా, బల్కి విశ్వ ప్రపంచ భాషలో ఒక భాషగా గావించబడింది। हिंदी की संसार के వివిధ క్షేత్రం में హిందీ నేర్చుకోవటం వల్ల సంసార్ అంటే ఏంటమ్మా, ప్రపంచంలోని వివిధ క్షేత్రాల్లో మనము జీవించటానికి, జీవన ఉపయోగి అంటే జీవించటానికి మనము హిందీ నేర్చుకోవటం వల్ల ఒక ఉద్యోగాన్ని కూడా మనం సంపాదించుకోవచ్చు। ఎక్కడైనా భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో అయినా, ఏ రాజ్యంలో అయినా, ఎక్కడైనా కూడాను మనం వెళ్ళి స్థిరపడిపోవచ్చు, అక్కడ మనం జీవించవచ్చు। మనం వివిధ उद्योगाल्नी, जॉबनी, नौकरी कमा सकते हैं। जीवन उपाधि के यह करोड़ों लोगों की, भारतीय करोड़ों लोगों की जीवन उपयोगी बन चुकी हैं। అంటే ఉద్యోగం సంపాదించుకొని హిందీ నేర్చుకొని వివిధ ఉద్యోగాల్లో, వివిధ నౌకరీ में हम बस सकते हैं। కాబట్టి హిందీ అంత మహత్వపూర్ణమైన భాష, మన దేశం యొక్క గౌరవానికి చిహ్నము ఈ భాష హిందీ అనేది। కాబట్టి మనం అందరం కూడాను హిందీ ప్రథమ లాంగ్వేజ్, సెకండ్ లాంగ్వేజ్ రూపంలో హిందీ భాషను మనం అందరూ నేర్చుకుంటూ ఉన్నాము। अच्छा यह हिंदी के बारे में। अच्छा बच्चों, हम उन्मुखीकरण, उद्देश्य, विधान विश्लेषण और विषय विस्तार जान लिया। हम अब पत्र के बारे में जान लेंगे, पाठ का विस्तार के बारे में जानेंगे। देखिए, हम पत्र लिखते समय यह पत्र कहाँ से लिखा गया? हैदराबाद से लिखा गया, हैदराबाद। और देखिए, हम स्थान लिखते समय स्थान कहाँ लिखते हैं? दाई और लिखते हैं। जो कहाँ से पत्र लिखे उसे स्थान कहते हैं। उस गांव का नाम लिखना है, उस शहर का नाम लिखना है। हम स्थान के बाद स्थान लिखते हैं ना, वहाँ अल्प विराम चिन्ह लगाना है। यह पत्र कहाँ से लिखा गया? हैदराबाद से लिखा गया। देखिए, यह हैदराबाद से लिखा गया, हैदराबाद दाई और अल्प विराम चिन्ह लगाया गया है, इसे अल्प विराम चिन्ह कहते हैं। ध्यान से देखना है, पत्र में हम स्थान के बाद स्थान के अल्प विराम चिन्ह लिखना है और दिनांक के बाद इसे स्थान बोलते हैं। स्थान दिनांक। जब भी हम पत्र लिखते हैं तब हम उस दिन का दिनांक डालना चाहिए। ये स्थान है, यह स्थान है, यह दिनांक है। स्थान में अल्प विराम चिन्ह लगाना चाहिए, दिनांक को पूर्ण विराम चिन्ह लगाना चाहिए। और पत्र के बाईं ओर से पेशक या प्रिय मित्र लगाना चाहिए। इसे अल्प विराम चिन्ह, प्रिय मित्र के नीचे अल्प विराम चिन्ह लगाया गया। यही पत्र हम पत्र लिखते समय, पत्र निजी पत्र कहते हैं, निजी पत्र रहते हैं, कार्यालय पत्र रहते हैं, ये पत्र रहते हैं। अच्छा, हम मालूम आप जानकारी पाने पेशक। एक बात देखिए, पेशक का अर्थ क्या है? अपने बारे में जानकारी प्राप्त करना है। ये पावक का अर्थ है, पावक का अर्थ जो पत्र पाने वाला। विषय का अर्थ है जो पत्र में हम लिखे हुए विषय। हम पत्र लिखते समय स्थान को दाई और लिखना चाहिए, दिनांक लिखना चाहिए, बाई ओर से प्रिय मित्र अल्प विराम चिन्ह। अब यहाँ से पत्र शुरू हो गया। अच्छा बच्चों, यह सत्र यहाँ से समाप्त होता है। हम दूसरी सत्र में यही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी के बारे में पाठ का विस्तार रूप से अच्छी तरह हम जानकारी प्राप्त करेंगे। अच्छा बच्चों, अब ये कोरोना है ना, इसीलिए आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, बाहर मत जाइए, मास्क पहनिए, ज़रूरत पड़ने पर ही बाहर जाइए, हाथ को बार बार साबुन से धोइए, और अब जो भीड़ रहती है वहाँ नहीं जाइए। आप सभी इस कोरोना के
इसमें क्या है, ध्यान से रहिए। अच्छा, आज जो मैं पढ़ा ही उन विषयों को सभी भी उत्तर पुस्तिका में अच्छी तरह लिख लीजिए बच्चों। यह कक्षा अभी इसी वक्त समाप्त होता है। दूसरी कक्षा में हम सभी फिर मुलाकात होगी और उसी में पाठ के विस्तार के रूप से हम जानकारी प्राप्त करेंगे। अच्छा बच्चों, अभी और तुम अच्छी तरह ध्यान से लिखना जो और पत्र के बारे में अभी जानकारी हासिल कराना। अच्छा बच्चों, इस कक्षा इस सत्र अभी इसी पर समाप्त होता है। धन्यवाद, नमस्ते कहते हैं। अच्छा बच्चों।